मयूरभंज जिला रायरंगपुर अंचल बसंत बाबू बयस 70 वर्ष पूरी 71 वर्ष हेलाणी। पेशार जड़े छोट चाषी। तांकर दुईटी पुत्र आउ गोटे झील। झीलटी बाहा स्वामी दिल्ली रे रोची। सान पुओ आउ बहु बेंगलोर रे एक आईटी कंपनी रे जॉब करुछंती। बड़ पुओ जड़े बिल्डर और तांका स्त्री जड़े शिक्षयित्री। बड़ पुओ भुवनेश्वर रे रुहे आउ बड़ बोहू गाँ पाख प्राइमरी स्कूल रे मास्टराणी भावे चाकरी करे। बड़ पुओर पुओ से स्कूल रे तृतीय श्रेणी रे पाठ पढ़ुछि। सान पुओ और झीवर कौनसी संतान नथिबारु पिलाटी समस्तिंकर गेला। स्त्री 4 वर्ष हाथ छाड़ी आर पारी को चलीगलाणी। स्कूल फेरिले नाती टोका सह टिके समय काटती बसंत बाबू। बाकी समय जगा कालिया होउथांती। से महाप्रभु जगन्नाथंकर जड़े परम भक्त। जीवन में बहुत परिश्रम करी मुंड झाड़ तुंडे मारी पिला दुईटा मनीष कर बसंत बाबू। स्त्री मरीगला परे से आउ बिल को जाई कामधंदा करि पारु नाहांती। घरे बसी रेस्ट करुछंती। पिला माने तो सब रोजगारिया। बसंत बाबूंकर आउ कौन दुख। बड़ पुओ मासकु थरे भुवनेश्वर रु गाँ को आसे। सेतेबेले बसंत बाबू कथा टिके बुझी दिए। बड़ बोहू तो सकाल 10टारू स्कूल को जीवे जे संध्या 5टारे घर को आसबे। पुणी सांग को संध्या बेले ट्यूशन। बेले बेले इच्छा हेले रोषेई करती तो केतेबेले माँ पुओ ऑनलाइन रे होटल रु मगाई खाई दियंती। बुढ़ा ससुर खाइले केते न खाइले केते बोहू को किसी फरक पड़ेनी। हठात दिने संध्या बेले बसंत बाबू को बहुत भोक लगिला। कौन खाइबे न खाइबे किसी बुझी पारिलेनी। से शेषर जाई बोहू को कहले, बोहू कौन दीटा खाइबा को देदेले खाई दियंती। प्रबल भोक लगुछि मोते। बोहू कहले, देखुच तो मु एबे ट्यूशन सारी फेरुछि। टिके रेस्ट करबा को दियो। 10टा बाजिले रोषेई करिवि, 11टा बाजिले खाइबा को देवी। बसंत बाबू यह शुणी कौन करिवे किछि भाभी पारु नथांती। समय तो एबे 8:30 होइछि। केतेबेले 11टा हेबो मु खाइबी। भोकरे आउ संभाली पारु नथांती बसंत बाबू। मने मने भाबुथांती, पिला मानकु एते कष्ट करी पाठ पढ़ाई मनीष करिली, बाहाघर कली, बोहू हाथ परसा खाइबी बोली। स्त्रीटा भी हाथ छाड़ी आर पारे की चलीगला। ए बुढ़ा बयस रे मु एबे कौन करिवि एमिति भाबुथांती बसंत बाबू। शेषरे बोहू को कहले, बोहू कौन किछि दौन खाई देइथांती। बोहू रागिकी कहले, मोते विरक्ति करंतुनी। जदि तुमको एते भोक लागुछि निजे रोषेई करी खाई दियो। मु एबे किछि देई परिबिनी। सदाबेले बोहूर एमिति व्यवहार देखी बसंत बाबू मन दुख करुथांती। कौन बा करि परिबे। नाती टोकाटा को टिके देखिदेले ताहा सह टिके समय बिताई देले तांका पेट पूरी जाए। एसबू शुणिला परे बसंत बाबू मन दुख करी निज खट को चली आसी पानी गिलासे पी खट उपरे पड़िथांती। मने मने कालिया ठाकुर को गाली देउथांती। कौन रे कालिया, मु केउ जन्मर की पाप करिथिली जे शेष समय मते एते कष्ट देलु। जदि एते कष्ट देबार अछि तो पाखकु नहीं जा रे कालिया। से स्वर्गद्वार रे पोड़ी होई तो पाखकु पळाइबी। सेही राति सारा सेमिति बसंत बाबू उपास रे सोइले सिना बोहू आसी टिके डाकिलानी जे बापा आस टिके कौन खाइदेव बोली। राति सारा बसंत बाबू को भोकरे निद हेउ न थाए। भोर 4टारू उठी गाधोई पड़िले बसंत बाबू। पैंट सार्ट 2 खंड बैग रे धरी बाहरी पड़िले श्रीक्षेत्र पुरी को। से कालिया सात पाखकू मने मने भाबुथांती, कुआड़ किछि नहले बड़दाण्डरे बसी भिक्षा मागिबी। जहाँ पैसा हेबो सेतिकिरे मु खाई पी बंची जीवी। एमिति भाबी भाबी पाखरे थिबा 1500 टंका धरी बाहरी पड़िले से जगा कालिया पाखकू। दिन सारा मंदिर भितरे और आनंद बजार रे बुलाबुली करी सारिया परे संध्या बेले जगार संध्या दर्शन सारी बाहरी पड़िले समुद्र कूल आड़कू। समुद्र कूल टिके बसी बुलाबुली करी सारिया परे जाई पहुँचले स्वर्गद्वार निकटरे। सेठारे पोड़ा जाउथिबा मर शरीर को देखी बसंत बाबू मने मने भाबुथांती, रे कालिया केउ दिन मते नहीं जीवु। मु एमिति पोड़ा होई तो पाखकू पळाइबी। एमिति कहूथांती सिना बसंत बाबू, किंतु पिलामानक कथा भाबी भाबी भो भो होई कांदुथांती। से स्वर्गद्वार रे बसिया भितरे केतेबेले जे राति 9टा बाजिगलाणी तांकू जणा नथिला। एमितिरे भी भोक भी टिकिए लागिलाणी। जहाँ भी टिकिए आनंद बजार अभड़ा खाइतिले सेतेबेलु से आउ किछि
ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଘରୁ ସିନା ଅଭିମାନ କରି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, କେଉଁଠି ରହିବି, କ'ଣ ଖାଇବି, ସେ ସବୁ କଥା ଖାଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ବସନ୍ତ ବାବୁ। ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ ଦେଖିଲେ। ଭାବିଲେ ଏଠି ଯାଇ କିଛି ଟିକିଏ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଦେବା ପାଇଁ। ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ। ପଇସା ବୁଣାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 1500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରୁ ଆସିଥିଲି। ବସ୍ ଭଡ଼ା ଯାଇ ବାକି ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଥିଲି। ବାକି ସବୁ ପଇସା ମୁଣାରେ ଥିଲା। ପଇସା ମୁଣାଟା ନଥିବା ଜାଣି ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ନ ଖାଇ ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। କ'ଣ କରିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି କାହାକୁ ମାଗିବି, କିଏ ଦେବ ଖାଇବାକୁ ଏ ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାରେ। ଗାଁକୁ ଫେରିବି କେମିତି? ରାଗରେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିନା ଚାଲି ଆସିଲି। ସ୍ୱାଭିମାନ ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିପାରିବି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ବସନ୍ତ ବାବୁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏକ ଚେୟାରରେ। ଏହାପରେ ଭାବିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ କଥା କହିବି, କାଳେ କାହା ମନରେ ଦୟା ହେବ, କିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ, କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅ ପାଖକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯିବି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ ବସନ୍ତ ବାବୁ। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ ବସନ୍ତ ବାବୁ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଜଣେ ବସ୍ ଭଡ଼ାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି। କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି ବସନ୍ତ ବାବୁ। ଶେଷରେ ଯାଇ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ନିଜର ଗାମୁଛା ପକାଇ ତଳେ ଶୋଇଲେ। ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନେ ମନେ କାଳିଆକୁ ଡାକି କହୁଥାନ୍ତି, ବୋହୂ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି ବୋଲି ରାଗିକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ତୋର ଦୁଆରକୁ ଆସିଥିଲି ରେ କାଳିଆ। ତୋର ଦୁଆରକୁ ଆସି ଭୋକରେ ଶୋଇଛି। କି ଲାଭ ତୋର ପତିତ ପାବନ ବାନ ଗୁଡ଼ାଇ। ତୁ ବି ଆଜି ମୋତେ ଉପାସରେ ରଖିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁରେ କାଳିଆ, ଆଉ କେବେ ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିବିନି। ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି କେତେ କଥା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ମନ ଭିତରେ କହୁଥାନ୍ତି ବସନ୍ତ ବାବୁ। ଏମିତିରେ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 1ଟା ହେଲାଣି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଆସି ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୟସ 45 ବର୍ଷ ହେବ। ଦେଖିବାକୁ କଳା ଓ ମୋଟା। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ବାବୁକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୋ ନାଁ ଜଗା। ମୁଁ ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଭାବରେ କାମ କରେ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ହେବ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଆକୁ ତାକୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲ। କ'ଣ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲ? କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ବସନ୍ତ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ରେ ପୁଅ, ମୋର ପଇସା ମୁଣାଟା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ରାଗିକି ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେବା ଲାଗି ପଇସା ନାହିଁ। ମୋର ପୁରୀ ଆସିବାଟା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକି ସେ କାଳିଆଟା ଅନାଏ ନାହିଁ। କପଟିଆ ଖାଲି କପଟ କରିବା ଜାଣିଛି। ଏମିତି କହି କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ବସନ୍ତ ବାବୁ। ଏତିକି ଶୁଣି ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ବାବୁ, ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦନା। ତୁନି ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ହାତ ଧୋଇ ବସିଲ, ଟିକେ ଖାଇଦେବ। ଏତିକି କହି ସେହି ଯୁବକ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବସନ୍ତ ବାବୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ବସିବା କ୍ଷଣି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠିଥିଲା ସେହି ଜାଗା। ବସନ୍ତ ବାବୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ୟାଗରୁ 4ଟି କୋଡ଼ିଆ ବାହାର କରି ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବାବୁ ନିଅ, ଏବେ ଆକୁ ଖାଇଦିଅ। ଏହାପରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ ସବୁଯାକ ଅଭଡ଼ା ମୋତେ ଦେଇଦେଲୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖିଆ ଅଛି? ମୁଁ ତ କେତେବେଳୁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଏ ତ ମୁଁ କାଲି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ତମେ ଏବେ ଖାଇଦିଅ। ବସନ୍ତ ବାବୁ ଯୁବକ ଜଣକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦେଲ, କାଲିକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ଘର ତ ଏଇ ପାଖରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇ ନେବିନି? ତୁମେ ଏବେ ଭୋକିଲା ଅଛ, ତୁମେ ଏବେ ଖାଇନିଅ। ବସନ୍ତ ବାବୁ ବଲ ବଲ କରି ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅମୃତବାଣୀ
ଶୁଭୁଛି। ସେଇ ଯୁବକ ଜଣକ କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଅଧା ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଅଭଡ଼ାରୁ ଟିକିଏ ପାଟିରେ ଦେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ମନ ସବୁ ଶ୍ରୀହରଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି କେବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ବସନ୍ତ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅରେ, ରାତି 1 ବାଜିଲାଣି, ଅଭଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଗରମ ଅଛି? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭୋକ। ଜଣେ ପୂଜକ ମୋତେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲି ନଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଗରମ ଥିବ। ବସନ୍ତ ବାବୁ ଟିକିଏ ଅଭଡ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ ପେଟ ତାଙ୍କର ପୁରିଗଲା। ବସନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ବାବୁରେ, ତୁମେ ଏତେ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ, ତୁମେ ପରା କାଲି ତୁମ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇ ବଳକା ଅଭଡ଼ାକୁ ରଖିଦିଅ। ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ଏହାପରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ମୋର ପଇସା ମୁଣାଟା ତ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବସ୍ରେ କେମିତି ଯିବି? ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ବାଃ, କି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ସଟିଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ପାଇଛି। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏଠି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ସଟି କାହାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ପର୍ସଟିକୁ ମାଲିକ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବି। ଭଲ ହେଲା ବାବୁ, ପର୍ସଟିକୁ ତୁମେ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ, ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏହାପରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ନା ନା, ଏଇ ପର୍ସଟି ଅନ୍ୟ କାହାର, ମୁଁ କେମିତି ନେବି? ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲିଣି, କେହି ବି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାର ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ତୁମେ ତୁମର ପଇସା ମୁଣାଟି ହଜାଇ ଦେଇଛ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇ ପଇସା ରଖ। ଯୁବକ ଜଣକ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ପର୍ସଟିକୁ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବୁ, ତୁମେ କ'ଣ ରାଗିକି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲ ପୁରୀକୁ? କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ଏହାପରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଘର କଥା ସବୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାବୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଇ ଜଗା କାଳିଆ ଅଛି ପରା। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବୁ, ତୁମେ ଏଠାରେ ଶୋଇଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ଯୁବକ ଜଣକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଯୁବକ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ବସନ୍ତ ବାବୁ ସେଠାରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫାଷ୍ଟ ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ପୁଅକୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଟିକିନିଖି କରି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ପୁଅ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଘରକୁ ଗଲେ। ଏବେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସନ୍ତ ବାବୁ ସେହି ରାତ୍ରିର କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା ତୁ ହଟିଆ ଠାକୁର? ତୁ ପରା ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀଙ୍କର ଠାକୁର। ସତରେ କାଳିଆ, ତୋ ଲୀଳା ତୋତେ ହିଁ ଜଣା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ସେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତି, ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।